Zahirabad presents an alternative narrative to the seemingly nationwide agrarian distress that is being observed. Here, farmers from at least 100 villages practice sustainable and organic farming, mostly producing millets. Millets are cereal crops such as jowar and bajra and can be cultivated by just using rainwater. అయితే ఇక్కడ ఏందంటే ఎక్కువ రకాల తినే పంటలే పండిస్తాం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ కూడా మేము చిన్నప్పుడు మా అమ్మోళ్ళు, మా నాయనోళ్ళు, మా తాతలు ఇవే పంటలు పండించేటోళ్ళు. మధ్యలో కొన్ని రోజులు ఏమైందంటే వేరే వేరే పంటలు వచ్చినాయి. గవర్నమెంట్ కొన్ని విత్తనాలు తీసుకొని వచ్చింది. హైబ్రిడ్ జొన్నలని, హైబ్రిడ్ పెసర్లని ఎన్నో రకాలుగా వాళ్ళు పంపించారు. అయితే అప్పుడు ఏం చేసిండ్రు మనోళ్ళు పెద్దోళ్ళు అంటే ఇవి ఎక్కువ రోజుల నుండి పండిస్తున్నాము, వీటికన్నా బాగా పంటలు వస్తుండొచ్చు, మనం అవి కూడా పెట్టి చూడాలి అని కొన్ని రోజులు అట్లా ఆ పంటలు కూడా పెట్టి చూసినప్పుడు ఏమైందంటే ఆ పంటలు తింటే ఆరోగ్యాలు పాడైపోయినాయి, పంటలు సరిగా రాకపోయినాయి. గోదలు పశువులకు మేతలు మంచి రుచి లేకుండే, ఆ మేతలు కూడా తినకపోయినాయి. గవర్నమెంట్ యూరియా, డిఏపు ఇట్లాంటి వేసినప్పుడు మనకు ఆరోగ్యాలు ఖరాబ్ అయిపోయినాయి, భూతాలు కూడా ఖరాబ్ అయిపోయింది. అప్పుడు అది తెలుసుకొని దాన్ని విడిచిపెట్టేసి మళ్ళీ దీనికే ఈ సొంటి కొర్రలు సామాన్లు సజ్జలే మన ఇంట్లో మనం ఇవి మంచి పంట తీసి పంట వచ్చినప్పుడు మంచి మంచి ఇత్తన నేరి ఆ ఇత్తనాలు దాచిపెట్టుకుంటే మనకు సంవత్సరం అంతా మన ఇంటి ఇత్తనాలు దొరుకుతాయి. 30 ఏళ్ళ సంధి ఇక్కడ పని చేసిన నేను. ఇక్కడ 30 ఏళ్ళ సంధి విన ఇవే పంటలు, ఎందుకంటే మా అత్తోళ్ళు విని ఇవే పెడుతుండ్రి. అయిన తర్వాత నేను విన ఇదే వ్యవసాయం చేసిన. సిరిధాన్యాల వ్యవసాయం అంటే అన్ని రకాల పంటలు ఉంటాయి మా దగ్గర. ఎందుకని పెరిగిందంటే సిరిధాన్యాలు తింటే ఈ తిండి సిరిధాన్యాల తిండి అంటే ఒక మందుగోలుతో సమానం. ఎందుకంటే ఇంట్లో నొప్పి రోగం ఉండదు, మనిషికి బలం ఉంటుంది, భూతాలకి విన బలం ఉంటుంది. ఈ పంట తిన్నోళ్ళకు చాలా మంచిగా ఉంటుంది. ఆర్గానిక్ పంట అంటే చాలా మంచి పంట, ఎందుకంటే పెంటేరు వేసి పండిస్తాం కదా మనము. ఈ పంటకి విలువ ఉన్నది, ఈ పంటకు ధర పెరుగుతున్నది. మంది విన అట్టెన కొనుక్కోనికి మంచిగా అవుతున్నారు, పెట్టిన వాళ్ళం విన బాగుపడుతున్నారు. The Deccan Development Society, an NGO established more than 35 years ago, has helped form a network to encourage these farmers. The farmers' collectives, called Sangams, help collect, distribute and market the yield of millets. We have been here for last 35 years now, okay, and so whatever initial thoughts that we came here with, they dissipated very soon, because we as urban professionals, we thought that we had something to give to the rural people, and so with that kind of an intention we came. But as we started interacting with rural people, especially the women and the poor, we started understanding that they had far more ideas and knowledge than us. This area has been famous for traditional agriculture, which grows millets as a part of a biodiverse agriculture. Now what I mean is, people don't grow a single crop in their field, they grow at least 10 to 12 different crops, and all these crops are anchored by millets. And these women never use a drop of water for their agriculture. It's completely rain fed. And the question of erratic rainfall is always there, but their agriculture is so brilliantly designed that if there is excessive rainfall, they have a set of crops which can grow very well with that. If they have a normal rainfall, there is another set of crops who do very well. And even if there is a scanty rainfall, there are crops which can sustain that. So in all kinds of ways, their cropping system is weather insured. The millets are storehouses of nutrition. Now we know that India is a highly malnutrition country, and I think last year the whole country started focusing on how to fight the malnutrition. But they are not talking about millets as an answer to malnutrition. If you do a very systematic, unbiased evaluation of the economics of this farming, you will find that an acre of millet farm
the biodiverse millet farm is as good or much better than a irrigated paddy farm. Okay, because the total revenue you generate from this farm is in some excellent farmers fields up to 40,000 rupees an acre, with no resources used, no water used, no chemicals used, nothing. మా ఊరు పొట్టుపల్లి, నా పేరు మొగలమ్మ. అయితే మేము ఫస్ట్ సంఘంలో జాయిన్ అయినందుకే నారీశక్తి అవార్డు వరకు వెళ్ళాము. ఆ నారీశక్తి అవార్డు తీసుకున్నది ఈ పంటల మీద. ఎగ్జిబిషన్కు 15 రోజులు వెళ్ళినాం ఢిల్లీలో. అన్ని ఊర్లలో అన్ని జిల్లాలలో వచ్చిండ్రు ఢిల్లీలో. మేనకా గాంధీ దగ్గర ఒక మీటింగ్లో ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళినాం అన్నమాట. అప్పుడు అక్కడ మేడం అందరి పనులు గుర్తించింది, అందరి స్టాల్ తిరిగింది. చిరుధాన్యాలు చెల్లెన్లు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, నాకు ఈ పంటలు అంటేనే ఇష్టం, చాలా సంతోషం అని ఆమె అక్కడ మాకు చాలా సంతోషపడి నరేంద్ర మోడీ దగ్గరికి మేనకా గాంధీ తీసుకెళ్తే మీరు చేసిన పని నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, మీకు ఏం కావాలో అడగని అన్నాడు ఆయన. అయితే మేము చేసిన పనికి విలువ రావాలి, మా కష్టాన్ని మీరు గుర్తెరిగినట్లయితే మేము పంటలు పండించిన చిరుధాన్యాలకు, జొన్నలకు, సజ్జలకు, కొర్రలకు ఇలాంటి పంటలకు మీరు ధర మద్దతు చేయాలి అని మాట్లాడారు. చాలా సంతోషం, చేస్తానన్నారు. ఇప్పుడు ఎందుకు ఎక్కువ రేట్లు అయినాయంటే జొన్నతోని కిచడి చేస్తున్నారు, జొన్నతోని కేకు చేస్తున్నారు, జొన్నతోని మురుకులు చేస్తున్నారు, స్వీట్ చేస్తున్నారు, బూందీ లడ్డు చేస్తున్నారు, మురుకులు చేస్తున్నారు, కార చేస్తున్నారు, రకరకాలుగా జొన్న పొంగల్, జొన్న అటుకులు, ఇట్లా ఒక్క పంటతోటి ఒక జొన్నతోటి 15 రకాలు చేస్తున్నారు. At the Community Production Center, women make a variety of millet products such as cakes, nachos, sweets and snacks. These are then marketed and sold in many cities including Hyderabad. 32 రకాలు చేస్తాం సార్. జొన్నతోని చేస్తాం, జొన్నతోని మురుకులు, మిక్చరా, జొన్న పొంగల్ మిక్స్ అని, రెడీ టు కుక్ అలాంటి. మొలకెత్తిన జొన్న పిండిది కూడా అది పిండి కూడా ఉపయోగించుకుంటాం. దాంతో కేక్స్ చేస్తాం, బెల్లంతోని, తేనెతోని, అది గుడ్డు లేకుండా కూడా చేయగలుగుతాం. అట్లా ఇలా రాగితోని, సజ్జతోని కూడా రకాలు చేయగలుగుతాం అనమాట. చిరుధాన్యాలు అంటే ఫస్ట్ ఎవరు తినే వాళ్ళు కారు కదా సార్. ఇప్పుడు చాలా మంది కూడా పాత పంటలు అని అంటే దానికి ఎక్కువ ఇష్టపడుతారు అనమాట. అయితే ఇది మేము చేసే ఐటమ్ కూడా అయితే మనం ఈ రకంతో చెయ్యలేము కదా అన్న విషయం కూడా వాళ్ళు తెలుసుకొని, అయ్యా దీంతో ఇది వస్తుంది, ఒకటే ఐటమ్ కాకుండా ఇన్ని రకాల ఐటమ్ చెయ్యొచ్చు కదా అని వాళ్ళు కూడా మాకు ముందుకు కూడా కొనసాగిస్తారు అనమాట. అట్లా నేర్చుకొని మాకు కూడా గిరాకీ ఎక్కువ వస్తుంది సార్. The people of Zahirabad have shown an alternative mode of farming for the country. But is the government listening? Worried about election results? Don't worry. India has had 10 governments, 6 of which have been coalitions, and stock markets have risen. Elections don't matter. Log on to quantumamc.com to know more. Quantum Mutual Fund. Investor first. Hamesha. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully.